جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کے تالے ٹوٹ جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد ایک نور کا ایسا حالہ ہو، ہلکا ہو، اور نور کے اندر چلے، جس کے ارد گرد نور کا حالہ ہلکا ڈیفنس وال دیوار ہوگی، اس کو جناتی چیزیں چھیڑ نہیں سکیں گی، نظر بد برباد نہیں کر سکے گی، جادو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، حادثات، پریشانیاں، مشکلات، ناکامیاں اس کو کچھ انگلی نہیں لگا سکیں گے۔ ہم بھی کتنے نادان ہیں، ہم کہتے ہیں انگریزوں پہ جادو جنات اثر نہیں کرتا، ہمارے پاس جادو جنات ہوتا ہے، انگریزوں کو تو نظر بد نہیں لگتی۔ یہ تو کیسی عجیب بات ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے بہت ساری کتابیں اپنی نیٹ کی دنیا پہ جمع کی ہیں انگریزوں کی، کہ ان کے ساتھ جادو جنات کا معاملہ ہوا اور پھر ان بیچاروں کو کیا تکلیف ہوئی، کیا برباد ہوئے، انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں۔ اپری کی سائٹ پہ جائیں اور جہاں کی جا کے جادوئی لائبریری کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انگریز جادو جنات کو، نظر بد کو، ان چیزوں کو کتنا مانتا ہے۔ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے کوئی عظمت کے ایسے بول شامل کریں جو زندگی میں چال اور نیٹ کو توڑ کے رکھتے ہیں، ویب کو توڑ کے رکھتے ہیں۔ ویب جال کو کہتے ہیں، نیٹ جال کو کہتے ہیں، شیطانی جال کو توڑ کے رکھتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کی عظمت کے بول ہیں۔ جیسے آیت الکرسی جنات اور شیاطین کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ اس میں سارے اللہ کی عظمت کو بول ہیں، ایک بھی جن کا نام نہیں، ایک بھی شیطان کا نام نہیں، ساری آیت الکرسی میں۔ کہ نہ کسی جن کا تذکرہ ہے، نہ کسی شیطان کا تذکرہ ہے، نہ کسی جادو کا تذکرہ ہے، نہ نظر بد کا تذکرہ ہے۔ ساری آیت الکرسی میں آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، تو سوتا نہیں، مولا تو اونگتا نہیں۔ اے مولانا تیرا کوئی کرسی تیری وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے، وسع کرسی السماوات والارض۔ میں 2-3 دن پہلے جا رہا تھا حجویری محل، سڑک پہ کہیں میں نے ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، نظر ایسے پڑھی تو لکھا ہوا تھا کہ پیسہ نہیں ڈالر کمائے۔ میں نے کہا بات تو بڑی کام کی ہے، پیسے کی طاقت اور پیسے کی حیثیت تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور ڈالر کی حیثیت اور طاقت تو بڑی ہے۔ تو ہم تو پیسہ نہ کمائیں، ڈالر کمائیں، پیسے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے۔ اور ڈالر سے مراد کیا ہے؟ مال زیادہ ہے۔ ڈالر سے مراد یہ ہے رزق زیادہ ہے۔ پیسہ ہوگا جان بناؤں گا، مال ہوگا کام بناؤں گا، پیسہ ہوگا لوگ عزت کریں گے، پیسہ ہوگا میری ہر جگہ شنوائی ہوگی، پیسہ ہوگا میری حیثیت ہوگی، اور مال اور پیسہ ہوگا تو من چاہی زندگی گزار سکوں گا، من چاہی زندگی گزار سکوں۔ اس سے مراد یہ ڈالر ہے۔ جو لکھا ہوا تھا پیسہ نہیں ڈالر کمائیں، وہ ٹھیک لکھا ہوا تھا۔ رزقاً واسعاً، اللہم انی اسألک رزقاً واسعاً، یہ ہے پیسہ نہیں ڈالر کما۔ اللہ وسیع رزق عطا فرما، اللہ میں تجھ سے وسیع رزق مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے برکت مانگتا ہوں۔ وسیع رزق، اور وسیع رزق نا اللہ کو دینے سے ملتا ہے، لینے سے نہیں ملتا، لوگوں سے لینے سے نہیں ملتا۔ وسیع رزق ہمیشہ اللہ کو دینے سے ملتا، یاد رکھیے، تو بڑی کام کی بات ہے۔ اگر آپ ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا نہیں چاہتے تو اللہ کو دینے کا کوئی نظام بنائیں، اور سوال کا نظام ختم کریں، لینے کا نظام ختم کریں۔ زکوٰۃ کے نام پہ دینا، ذمہ دار عشر کے نام پہ دینا، اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنی چیزوں کی زکوٰۃ دینا اور عشر کو دینا، ہدیہ اور صدقہ دینا، یہ دینے کا نظام۔ جب دینے کا نظام بنائیں گے پھر آپ پیسہ نہیں ڈالر کمائیں گے۔ ہمیشہ اصول ہے، دینے والے کو ملا ہے، لینے والے کو کبھی نہیں ملا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے وہ خالی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے وہ بھری زندگی گزارتا ہے۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، یہ میرے فکر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اب بول رہا ہوں۔ سخی کبھی مال کی بنیاد پہ سخاوت نہیں کرتا، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ سخاوت کرتا ہے، وعدوں کی بنیاد۔ اللہ اس کے حبیب نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، سخی ہمیشہ وعدوں کی بنیاد پہ، وعدوں کی بنیاد پہ سخی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے۔ اس لیے کہا
बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, वो अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी ब अकलस न बसालस्त, तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं है। लाहौर में एक खरबपत्ती पार्टी है, मेरे साथ हज पे एक साहब थे, कहने लगे पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी और उनको कहते थे हज कर ले पहलवान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी ब दिल अस्त न ब माल अस्त, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से देकर, याद रखिए कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बता, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं। एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा करें। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता, कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं, कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा, और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्बीह खाना साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उस पे मौजूद हैं, तो कर, अल्लाह तुझे देगा। पर मैं जो बंदा घर से निकले और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हुआ जाए और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, जब तक तवंगरी नहीं आएगी अल्लाह मौत नहीं देगा। वादे घर से चल, फजर की नमाज पढ़ता हुआ चल और आयतल कुर्सी पढ़ और पढ़ता जा। कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जब तक अल्लाह तुझे तवंगरी के खजाने नहीं देगा, अल्लाह तुझे तवंगरी की अलामात नहीं देगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा। हम कूड़े में से, गंद में से, ढेर में से रिस्क तलाश करते हैं, लोहा लकड़ी गत्ता चीजें। किसान जमीन में से रिस्क तलाश करता है। और मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे मैं सुनार की मिट्टी लेता हूं, उनके दुकान की मिट्टी लेता हूं और मिट्टी लेकर फिर मैं उसमें से सोना तलाश करता हूं और सोना निकालता हूं। मिट्टी में से रिस्क तलाश करते हैं। क्या वही में रिस्क नहीं है? अल्लाह के अमर में रिस्क नहीं है? अल्लाह के हबीब ने जो रिस्क के खजाने दिए हैं, जो बरकतों के खजाने दिए हैं, जो खैरों के खजाने दिए हैं, उनमें रिस्क कैसे ना मिले? हमने बरकतों को तलाश नहीं किया। फिर अगर किसी को बरकत का जर्रा मिल गया तो फिर हम दूरबीनें लगाते हैं, कहां से आया माल, आ कहां से रहा। सोना बनाता होगा, चांदी, हीरे, लोगों का माल, ठग, स्मगलिंग, फ्रॉड,
धोखा, नौसरबाजी। फिर मुख्तलिफ हमारी लेबॉर्टरी टेस्ट बताती है, किसी को क्या टेस्ट बताती है, किसी को क्या बताती है। अल्लाह के खजानों से बरकत वाले अमाल करके लेना नहीं आया, लेना नहीं आया। जब लेना नहीं आया, फिर अगर किसी को बरकत वाले अमाल करके अल्लाह गैब के खजाने से रिस्क के दरवाजे देता है और खोलता है, तो चूंकि बचपन से माँ ने कहा था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं पायलट बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं मालदार बनूंगा। और माँ बाप ने बचपन से बचपन तक जिंदगी में पहले दिन से ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया और मन की दुनिया में ये बात डाली नहीं कि मैं बड़ा होके अल्लाह के खजानों से लेने वाला बनूंगा और मखलूक में तकसीम करने वाला बनूंगा। इन्नमा अना कासिमुन, इन्नमा अना कासिमुन। मेरे कमली वाले ने फरमाया मैं तकसीम करने वाला हूं। कासिम के माने तकसीम करने वाला। इन्नमा अना कासिमुन। कहने लगा मैंने ना हमजाद को काबू करने के लिए मैंने एक अमल किया। अमल यह था कि एक बड़ा सा थाल ले ले, जैसे ये गारे और मिट्टी में थाल होते हैं, उसका चराग बना ले, उसमें 10 किलो तेल डालें और बड़ी सारी बत्ती हो, ठीक, उसकी बत्ती जलाएं। 10 किलो तेल जलना है, ये सारा कितना तेल जलना है, उसकी बत्ती में, उसकी लौ में देखना है। और फिर बैठना इस अंदाज से है कि मेरा साया हो और फिर मैं अपने साये को भी देखूं, लो को भी देखूं। और उसके बाद ये वजीफा पढ़ना है। 40 दिन में ये 10 किलो तेल जल जाता है। दिन रात बैठना है और इसको पढ़ना है। 30 दिन जब गुजरे थे, 30 दिन गुजरने के बाद उसको नक्शे नजर आना शुरू हुए। नक्शे ये नजर आना शुरू हुए कि घर है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अम्मा बैठी है, आपस में बच्चे को लड़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। इसने उधर से तवज्जो हटाई। मुर्शिद ने फरमाया था कि देख मेरी निगरानी में अमल कर रहा है, नक्शे नजर आएंगे, किसी नक्शे में ना तवज्जो करना ना खौफ करना। खौफ भी आएगा, चीजें भी आएंगे, ना करना है, बस ना करना। दूसरे दिन ओफे से नजर आया, फिर बच्चे हैं किसी बाग में खेल रहे हैं, एक बच्चा फिर गुम हो जाता है, माँ रोती है, इतना रोती है इसको रोना आ जाता है। फिर ख्याल आया मुर्शिद ने फरमाया था किसी तवज्जो ना कर, ये क्या नक्शा शुरू हो गया। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद नक्शा आया, बच्चे खेलते खेलते खजूर पे चढ़ गए, एक बच्चा जो ऊपर से गिरा उसके बाजू टूट गई, लात टूट गई। अब पता चला वो तो मर गया। अब उसकी मैयत पे जो अम्मा ने बैन डाले, जो अब्बे ने रोए और घर की माइयां रोई, असल इसको वजीफे से हटाना था और इसकी नजर जो वो वहां है वहां से नजर से हटाना था। फिर इसको मुर्शिद का ख्याल आया कि तवज्जो नहीं हटानी, ध्यान नहीं हटाना। फिर ख्याल आया जब मुर्शिद कामिल हो फायदा कभी नहीं होगा जब तक यकीन कामिल ना। असल तवज्जो हटानी है। और बहुत ज्यादा रोना और इतना रोना कि सरकार का ख्याल आया, बच्चे को ले जा रहे हैं, उसकी मैयत फिर कब्र खोद रहे हैं, फिर उसका ये कर रहे हैं। रोना इतना कि इसके आंसू, रोने की कोई कैफियत थी माइयों की। 2 दिन अभी रहते थे 40 दिन में से, तो फिर वही घर नजर आया, बच्चे खेल रहे हैं। शौहर आया, उसने आके कहा मुझे रोटी दो। उसने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है, लकड़ियां ही नहीं है, आपने कुछ दिया ही नहीं। मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। उसने कहा फिर ठीक है, मैं आज सबको जला देता। उसने कहा लकड़ियां ले आया, इधर उधर से लकड़ियां ला के ना से उसने वो लकड़ियां जलाई, बच्चों को उठा के जो डाला आग में, जो चीखें निकली बच्चों, दूसरे को पकड़ के डाला, तीसरे को डाला, चौथे को डाला, आग में डालता जा रहा है। माई चीख रही है, कोहराम है, जिंदा बच्चों छोटे मासूमों को आग में डाल रहा है। डालते डालते कहने लगे तू बच गई है भाई, फिर पकड़ के मैं तुझे डालता हूं। जब उसके डाल के कहने लगा अब इस आमिल को तू बच गया है, ऐसे इसको हाथ ऐसे ऐसे पकड़ने लगा और पीछे मुर्शिद का खींच के थप्पड़ उसको आया। जब खींच के थप्पड़ आया सारा नक्शा खत्म हो गया। ओहो, कहने लगा ये क्या था। मुर्शिद कामिल ऐसा होवे जरा लूलू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुन सज्जी खत्ते हो। ये उस वक्त होगा जब यकीन होगा, जब तेरा यकीन कमजोर है। मुर्शिद कामिल है, यकीन कामिल नहीं है, नाकाम रहेगा सारी जिंदगी, थर्मामीटर लगाता रहेगा। कोई कह देगा कि तेरा मुर्शिद 1 नंबर है, वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा। सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का
مشہور واقعہ ہے، مرید جو ہے آپ کا سینکڑوں میل دور، اور وہ مرید وہ تھا جو ساری عمر اللہ کے وجود کو کہتا رہا کہ اللہ کے وجود کو نہ ماننے والے کہتے تھے کوئی اللہ نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں، کتنی 100 دلیلیں تھیں، اور آج تک ان کی دلیلوں کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا اللہ کے وجود پہ۔ آخری وقت ہے، اور آخری وقت کے اندر ایک دروازہ کھٹکھٹائے کسی نے کہ جناب ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ان کے دوست تھے پرانے، اوہو آپ کا آخری وقت ہے، میں ملنے آیا۔ اور وہ بزرگ نہیں تھا، وہ شیطان کی شکل بن کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ مسئلہ چھیڑ دیا، آج تک اس کی دلیلیں کوئی نہیں توڑ سکا تھا، یہ اس کی دلیل توڑ گیا، پہلی دلیل ٹوٹ گئی۔ اس نے دوسری دی اللہ ہے، اس نے 2 دلیل بھی توڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اس نے تیسری دی اللہ ہے، اس نے وہ اپنے علم کی طاقت وہ دلیل بھی توڑ دی، چوتھی 99 دلیلیں توڑی، ابھی ایک دلیل باقی رہتی ہے، اگر وہ بھی دلیل گئی تو یہ بھی کہتا ہے اللہ نہیں، اور آخری وقت میں رب کے وجود کا انکار کر کے خاتمہ خراب کر کے گیا۔ مرشد وضو فرما رہے تھے، دور کہیں میلوں میلوں دور اللہ نے اپنی طاقت قدرت سے نقشے ہٹائے سامنے سے، اور نقشے ہٹائے کہ تیرا مرید گیا، وہیں سے وضو کا پانی چلو بھر کے زور سے پھینکا، اور کانوں میں آواز آئی کیوں دلیلیں دے رہا ہے، تو نہیں کہتا میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا، تو دلیلیں دے رہا ہے، کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ صحابی تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، میلوں سے میلوں سینکڑوں میل دور ایسے نقشے ہٹے، اور خطبے کے دوران انوکھی بات کہہ دی، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن وہاں سے حملہ کر رہا ہے، اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ جمعہ کا خطبہ تھا، لوگ حیران یہ امیر المومنین نے کیا فرما دیا۔ جب حضرت ساریہ کا قافلہ آیا واپس تو فرمایا فلاں وقت فلاں لمحے فلاں وقت میں جمعے کے دن فلاں لمحے میں امیر المومنین آپ کی آواز آئی تھی، اگر نہ آتی تو دشمن نے پیچھے سے مقابلہ حملہ کر دیا تھا اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیتا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا۔ آپ کی آواز آئی، ساریہ پیچھے دیکھ دشمن حملہ کر رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، یا ساریہ الجبل۔ یہ میں آپ کو حوالوں سے بات کر رہا ہوں، روایات بتا کے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی، یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے۔ وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تونگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے۔ مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں۔ پھر وہ نہیں، 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں، اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں، اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس